I hope screen is visible to all. Yes, everyone. Okay. So next module is statistics. We have got all the things related to Python. If you have any doubt, you can ask anytime during your practice. Please go through all the programs that we have taken. Till function, you should know everything in Python. Okay. Whatever statistics is needed for a data scientist or a data analyst, that part we will cover now. Okay. So we'll start with some basic things, and we'll do the some hands-on practice with the help of Python for this statistics part, right? So first of all, we will go with some of the introduction. So most of the things will be related. Most of the things will be theoretical based. Okay. So what actually we are doing in statistics? In statistics, we are collecting the information. Okay. We are organizing it, analyzing, interpreting, and presenting the data. Suppose I need to do the analysis for the heart disease patients. Okay. And for that heart disease patient, you should have the data first. Patient name or like patient age, then what are the like values related to medical terms with respect to that patient. Suppose cholesterol level or sugar level, hemoglobin, all these things should be with you. So you should collect the data first. Data collection is the first step. After that, what you will do, you will organize it in a proper format. Suppose in a table format. Suppose you have collected data in a JSON format. So you need to organize it in a well structured way. So that will be in a structured format. You need to do the analysis with the help of different techniques. You need to do the EDA, exploratory data analysis, or you need to analyze it or interpret it with the help of some certain graphs, with the help of age, whether there is a possibility of the person is diabetic or not. So all these things you need to analyze and interpret with the help of different techniques, and you need to represent it in a proper with the help of proper graphical structure. Okay, so all these things we are doing in statistics. We are collecting the data, we are organizing it in with the suitable format, and analyze, interpret it, and represent it. Okay, so it involves various techniques, different techniques and methods for making the sense of numerical information. Whatever we are having, that is a numerical information. For example, with the help of a experience on x-axis, I'm having experience, on y-axis, I'm having the salary. So this data with me. So you can interpret it with the help of some graph. So whether with the help of, with respect to experience, salary is increasing or not. So these things we are taking into the consideration in statistics. So information to understand the patterns, whether it is in increasing, whether it is in decreasing, the trends and relationship in various phenomena. Phenomenon, that means salary and experience, these are the two phenomena, and we are trying to understand the different patterns or trends or relationship, whether with respect to experience salary is constant, with respect to experience salary is decreasing or increasing. All these things we will take into the consideration. So it is used in the wide range of fields, including science, business, economics, sociology, medicine, manufacturing, education, and more, to draw the conclusions and make informed decisions or informative decisions based on the data. So what you will do, in short, you will find out the insights from the data. Insights from the data. So that your business will make more profit or more income your business will have, or your stakeholders business will have. Okay, so या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, स्टॅटिस्टिक्स यूज करतो. कारण डेटा तुम्हाला काय करायचं आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा तुम्हाला अंडरस्टँड करायचं आहे. समजतंय करे, आपल्याला आधी काय कळायला पाहिजे, डेटा समजला पाहिजे, त्यानंतरच आपण पुढे जाऊ शकतो की त्या डेटामध्ये रिलेशनशिप काय आहे. आपल्याला ह्या गोष्टी शिकायच्या. समजा याच केसमध्ये सॅलरी आणि एक्सपिरियन्सच्या केसमध्ये समजा हा ग्राफ जर असा रिप्रेझेंट झाला, कारण डेटा येताना असं 10, 15, 20, 25, 30, 100 असं नाही येत. डेटा येताना मिलियन मध्ये येतो, राईट. मग या
एक्स ऍक्सिस वरती समजा तुमच्याकडे एक्सपिरियन्सच्या व्हॅल्यूज आहेत, राईट, आणि वाय ऍक्सिस वरती सॅलरीच्या व्हॅल्यूज आहेत. आणि तुम्हाला जर मी 1 मिलियन रोजचा डेटा दिलेला आहे, तर 1 मिलियन रोज आपण गो थ्रू नाही करू शकत ना रिलेशनशिप फाइंड आउट करण्यासाठी. तर मी सिम्पली काय करतो, लाईन चार्ट प्लॉट करतो. लाईन चार्ट प्लॉट केल्यानंतर मला समजतं की एक्सपिरियन्सनुसार सॅलरी वाढते की कॉन्स्टंट आहे. आपण लगेच सांगू शकतो ना की एक्सपिरियन्सनुसार सॅलरी कॉन्स्टंट आहे. तर त्या डेटामध्ये काही रिलेशनशिप नाहीये की 2 वर्ष एक्सपिरियन्सला पण तेवढीच सॅलरी आहे, 4 वर्ष एक्सपिरियन्सला पण तेवढीच सॅलरी, मग ते आपल्या काही कामाचं नाही, राईट. पण जर असं असेल की एक्सपिरियन्सनुसार सॅलरी वाढते तर ती रिलेशनशिप आहे. मग हे आपल्याला स्टॅटिस्टिक्सचे वेगवेगळे ग्राफ्स यूज करून किंवा स्टॅटिस्टिक्सच्या टेक्निक्स यूज करून अनालिसिस करावं लागतं. इज इट ओके? म्हणजे हा बेस आहे. आता जसं आपल्याला पुढे नंपाय पांडाज मध्ये हे शिकायचं आहे हाय लेवलला. पांडाज मध्ये नंतर सीबॉन आणि मॅटप्लॉटली तुम्ही याचे डिफरंट चार्ट्स ड्रॉ करणार आहे. बट ज्या बेसिक गोष्टी त्या इथं क्लिअर करून घ्यायच्यात, ठीक आहे. सो encompasses both descriptive and statistics which summarize and describe the data, and inferential statistics which draw the conclusion and make a prediction about a population based on the sample data. तर हे एक्सप्लेन करतो मी आता की डिस्क्रिप्टिव्ह काय आणि इन्फरन्शियल काय, ठीक आहे. डिस्क्रिप्टिव्ह आणि इन्फरन्शियल असे दोन वर्ड आले तिथं. आता स्टॅटिस्टिक्सचे ऍक्च्युअली किती पार्ट्स आहेत? 2 पार्ट आहेत. डिस्क्रिप्टिव्ह आहे आणि दुसरा कोणता आहे? इन्फरन्शियल आहे, ठीक आहे. विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल विल ट्राय टू अंडरस्टँड इट. एक्झाम्पल घेऊन मी ते समजून सांगतो. तर जनरली काय करताय तुम्ही? व्हॉट इज स्टॅटिस्टिक्स? कलेक्शन, ऑर्गनायझेशन, analysis, interpretation and presentation of a data. So this can be a definition for the statistics. ही तुमची काय असेल? स्टॅटिस्टिक्स साठी डेफिनेशन असेल. सिम्पली यू कॅन से कलेक्शन, समरायझिंग अँड प्रेझेंटेशन ऑफ अ डेटा, किंवा कलेक्शन, ऑर्गनायझेशन अँड प्रेझेंटेशन. की डेटा कलेक्ट करायचंय, ठीक आहे, त्याला समराईज करायचंय. मग ते समराईज करण्यासाठी टेबल यूज करा, ग्राफ यूज करा, किंवा मग पर्टिक्युलर डेटा फॉर्मॅट यूज करा आणि तो डेटा प्रेझेंट करायचा विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल टेक्निक. सो कलेक्शन, समरायझिंग अँड प्रेझेंटेशन. तर ही काय असू शकते? स्टॅटिस्टिक्स साठी काही तुमची डेफिनेशन येईल. याच्या तुम्हाला नोट्स प्रिपेअर करावं लागतील. याच्या हार्ड नोट्स प्रिपेअर करा, म्हणजे हे क्लिअर होऊन जाईल. एक साधारण 30 to 40 पेजेस मध्ये पूर्ण स्टॅटिस्टिक्स कव्हर होतं. म्हणजे इन फ्युचर जर रीड करण्याची वेळ पडली तर मग ते हेल्पफुल होईल. नोट्स प्रिपेअर करा, नोट्स शेअर करा, म्हणजे फोटोज जे काही करताय ते शेअर करा. मला जसं टाइम सापडेल मी तसं गो थ्रू करल ते. आणि पाहिजे त्याचे पोस्ट पण क्रिएट करू शकता की आय एम लर्निंग स्टॅटिस्टिक्स अँड आय हॅव लर्न दीज थिंग्स टुडे. सो तुमचं जे सोशल जे पोर्टफोलिओ आहे तो क्रिएट होईल सायमल्टेनियसली. समजा तुम्ही 5 पेजेस आज राईट केले तर ते 5 पेजेस लिंक्डइन वरती शेअर करा की एवढं आपण शिकलोय आज, ठीक आहे. आणि काय शिकले त्याची एक समरी म्हणजे पोस्ट मध्ये टाका, राईट. पाहिजे तर टॅग करा, मला टॅग करा, कोर्सला टॅग करा, सो दॅट पीपल विल अंडरस्टँड व्हॉट यू आर डुईंग राईट नाव. ओके. कारण आपल्याला तो क्रिएट करावा लागेल आपला तिथं, म्हणजे आपला पोर्टफोलिओ आपल्याला क्रिएट करावा लागेल, ठीक आहे. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. फर्स्ट इज अ डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स, सेकंड इज अ इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. तर हे 2 वेगवेगळे पार्ट्स आहेत. समजा मी असं घेतोय, हा तुमच्याकडे पुणे रिजनचा डेटा आहे. कोणत्या रिजनचा डेटा आहे? पुणे रिजनचा डेटा आहे. पर्सन हाईट काय आहे? पॅरामीटर काय आहे? पर्सन हाईट, ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये समजा परत 4 पार्ट्स केलेले आहेत. याच्यामध्ये किती रिजन आहेत? परत पुणे रिजन, पुणे या डिस्ट्रिक्ट मध्ये 4 पार्ट केले. ईस्ट, वेस्ट, साऊथ आणि नॉर्थ. ईस्ट, वेस्ट, साऊथ आणि नॉर्थ. म्हणजे पुणेचे परत 4 सब पार्ट आहेत. आणि इथं पण पर्सन हाईटच तुम्ही चेक करताय. पुणेची ऍव्हरेज जी हाईट आहे ना, पुणेची ऍव्हरेज हाईट आहे समजा ती आहे 5.6 ही हाईट आहे, ठीक आहे. आणि याच्यासाठी कलेक्ट केलेला जो डेटा आहे, पुणेसाठी जो डेटा कलेक्ट केला होता तो 1000 पर्सनचा केला होता. किती? 1000 पर्सनची ऍव्हरेज हाईट किती? पुणेसाठी 5.6 आहे. तर त्यातमध्ये समजा ईस्ट मध्ये 300 पर्सनचा घेतला होता, इकडं 150 पर्सनचा घेतलेला आहे, नंतर 250 पर्सनचा घेतलाय. 250, 150, हे 400, 300 आणि इकडे किती राहतील? परत 300. असं डिस्ट्रीब्युशन आहे डेटाचं. इथपर्यंत समजलंय की तुमच्याकडे 1000 पर्सनचा डेटा आहे, तो पूर्ण पुणेसाठी 1000 पर्सनचा, आणि त्याच्यात परत सब पार्ट केले 4, ईस्ट, वेस्ट, साऊथ, नॉर्थ, ठीक आहे. आणि याच्यासाठी पण तुम्ही ऍव्हरेज हाईटच काढताय. ओके. ईस्ट मधल्या लोकांची ऍव्हरेज हाईट सपोज 5.4 आहे, ती किती? 300 लोकांसाठी. इथं ही 5.5 आहे. ओके. अगेन ही 5.7 आहे आणि ही पण 5.8 आहे. असं ऍव्हरेज हे वेगवेगळ्या 4 रिजनचं.
पण या सगळ्यांचं मिळून जे ऍव्हरेज आहे 1000 लोकांचं जे ऍव्हरेज आहे ते किती 5.6 आहे. ठीक आहे. आता जर मी पूर्ण पुणेसाठी अनालिसिस करत असेल, कशासाठी? पूर्ण पुणेसाठी, पुणे रिजनसाठी जर मी अनालिसिस करत असेल पुणे रिजनसाठी म्हणजे 1000 पर्सन साठी, तर त्याला काय म्हणतो आपण? त्याला कोणत्या टाईपचं अनालिसिस म्हणतो? डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स म्हणतो. त्याला कोणतं म्हणतो? डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. ओके. अनालिसिस इन द डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर अँड ग्राफ्स, प्लॉट्स, मेजर्स, डिस्पर्शन असं सगळं देऊ शकतो. ठीक आहे. सो पूर्ण पुणेसाठी जर वर्क करत असेल मी, तर दॅट विल कम अंडर दी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. अँड जर हायपोथेसिस बेस्ड अनालिसिस करत असेल की मी फक्त कोणत्या रिजनचा, मी फक्त ईस्ट रिजनचा डेटा अनालिसिस केला, कोणत्या रिजनचा? ईस्ट रिजनचा डेटा अनालिसिस केला, अँड आय एम टॉकिंग अबाउट, एक सेकंड, फक्त ईस्ट रिजनचा डेटा अनालिसिस केला अँड आय एम टॉकिंग अबाउट पुणे. की समजा ईस्ट रिजनचा डेटा काय सांगतोय मला? 5.4 ऍव्हरेज हाईट आहे. ईस्ट रिजनच्या लोकांची हाईट किती आहे? 5.4 आहे. अँड व्हॉट आय एम सेइंग की ऍव्हरेज हाईट ऑफ पुणेज पीपल इज अ 5.4. ऍव्हरेज हाईट ऑफ पुणेज पीपल इज अ 5.4. सो आय एम ड्रॉइंग सम इन्फरन्स. आपण एक पर्टिक्युलर सॅम्पल अनालिसिस करून पूर्ण पॉप्युलेशन बद्दल बोलतोय. इथं पुणे काय? पुणे काय? पॉप्युलेशन आहे. पुणे काय? पॉप्युलेशन आहे. आणि ईस्ट, वेस्ट, साऊथ, नॉर्थ हे सगळे काय आहेत? सॅम्पल्स आहेत. इथपर्यंत कळालंय एव्हरीवन? या टर्म समजलं तुम्हाला की पुणे हा पूर्ण पॉप्युलेशन आहे, पूर्ण पॉप्युलेशन, आणि त्याचे जे 4 सब पार्ट्स घेतलेत आपण ते काय? सॅम्पल्स आहेत. इथपर्यंत ओके? की पुणे ऍज अ पॉप्युलेशन अँड ईस्ट, वेस्ट, साऊथ, नॉर्थ हे काय त्याचे सॅम्पल्स आहेत. जर मी पूर्ण पॉप्युलेशनचं अनालिसिस करत असेल, सो दॅट इज कॉल्ड एज दी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. पॉप्युलेशन साठी जर तुम्ही वर्क करत असाल तर इट इज कॉल्ड एज दी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स, होल पॉप्युलेशन. अँड इफ यू आर डुईंग दी अनालिसिस ऑफ सॅम्पल, एका सॅम्पलचं अनालिसिस करताय तुम्ही आणि यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉप्युलेशन, की त्या सॅम्पल वरून तुम्ही पॉप्युलेशन बद्दल बोलताय, तो दॅट इज अ टाइप ऑफ इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. दॅट इज अ टाइप ऑफ इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. बट देर विल बी सम एरर. आता इन्फरन्स येणार नाही इथं की 5.4 आहे, पण ऍक्च्युअली किती होती? 5.6. तर 0.2 ची जी काही एरर आली दॅट इज कॉल्ड एज दी सॅम्पलिंग एरर. की सॅम्पल हँडल केले तुम्ही आणि सॅम्पल्स वरून तुम्ही पॉप्युलेशन बद्दल बोलताय, पण ते ऑलवेज करेक्ट येणार नाही, राईट? इट विल नॉट ऑलवेज करेक्ट. सो देर विल बी सम इन्फरन्स. दॅट इन्फरन्स इज कॉल्ड एज दी सॅम्पलिंग एरर. ठीक आहे. तर अशा टर्म्स आहेत या. आता जे काही टर्म्स घेतल्यात मी, या टर्म्स कोणत्या आहेत एकदा समजून घ्या. ठीक आहे. आता आपण जे काही बोललोय ते कशाबद्दल बोललोय? डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. येस, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स विच इज डन फॉर दी पॉप्युलेशन. इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स हे आपण पॉप्युलेशन बद्दल बोलतो, बट बेस्ड ऑन दी सॅम्पल डेटा वी आर ड्रॉइंग सम कन्क्लुजन अबाउट अ पॉप्युलेशन बेस्ड ऑन दी सॅम्पल रिझल्ट. दॅट इज अ इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. तर पॉप्युलेशन, सॅम्पल, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स, इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स या गोष्टी आता आपण डिस्कस केल्या. इज इट ओके? इज इट ओके टिल नाऊ? आतापर्यंत ठीक आहे? ओके. नेक्स्ट मग पुढे येतो व्हेरिएबल्सचा पार्ट, की व्हेरिएबल काय, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल काय, रॅन्डम व्हेरिएबल काय. ठीक आहे. बट बिफोर दॅट विल ट्राय टू अंडरस्टँड दिस पॉप्युलेशन किंवा पॉप्युलेशन सॅम्पल. ठीक आहे. टर्म्स पण कंटिन्यू करू आपण. व्हेरिएबल्स, सो एनी कॅरेक्टरिस्टिक दॅट कॅन बी और दॅट कॅन टेक अ डिफरंट व्हॅल्यूज. समजा आपण ऍव्हरेज हाईट घेतली होती तर बरोबर ना, ऍव्हरेज हाईट ऑफ द पर्सन, एज ऑफ द पर्सन, टेम्परेचर ऍट पर्टिक्युलर, समजा पूर्ण पुणेचं टेम्परेचर घेतलं तुम्ही, त्या पूर्ण पुण्याच्या टेम्परेचर मध्ये परत वेगवेगळ्या रिजनचं आहे. जुन्नरचं टेम्परेचर आहे, आंबेगावचं टेम्परेचर आहे, राईट, तिकडे मावळचं टेम्परेचर आहे, असे परत 3 डिफरंट तालुक्यांचं टेम्परेचर घेतलं आणि याच्यावरून तुम्ही समजा एका जुन्नरच्या टेम्परेचरवरून पुण्याच्या टेम्परेचर बद्दल बोलताय. सो दॅट इज कॉल्ड एज दी इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. जो व्हेरिएबल घेतलेला तुम्ही अनालिसिस साठी दॅट इज कॉल्ड एज दी व्हेरिएबल. म्हणजे जो पॅरामीटर घेतलेला आहे, analysis साठी, that is called as the variable. It may be dependent, it may be independent. So independent variable, that means its value is independent of other variable in your study, completely sole, की त्याचा दुसऱ्याचा काही संबंध नाही. ठीक आहे.
तर त्या टाईपच्या व्हेरिएबल आपण काय म्हणतो, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल म्हणतो. जनरली इनपुट व्हेरिएबल, तुमच्या डेटामध्ये जे इनपुट व्हेरिएबल असतं ना, समजा असं आहे आपल्याकडं की आपण प्रिडिक्ट करतोय डायबेटिक किंवा नॉन डायबेटिक बेस्ड ऑन दी कोलेस्टेरॉल व्हॅल्यू आणि एज. तर कोलेस्टेरॉल व्हॅल्यू आणि एज काय झाले इथं, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल झाले. आणि कोलेस्टेरॉल तुमचं डिपेंड आहे, डायबेटिक नॉन डायबेटिक तो तुमचा डिपेंडंट झाला. सो इनपुट आणि आउटपुट असे दोन व्हेरिएबल्स असतात जनरली. तर एखाद्या याच्यावरती ती व्हॅल्यू डिपेंड आहे, डायबेटिक आहे की नाही हे एज वरती डिपेंड आहे, डायबेटिक आहे की नाही हे कोलेस्टेरॉलवर डिपेंड आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज दी डिपेंडंट व्हेरिएबल. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. देन random variable is basically function which maps from the set of sample space to the set of real numbers. की दोन याच्यामध्ये तुम्हाला जर काही रिलेशनशिप फाइंड आउट करायची आहे की रॅन्डम व्हेरिएबल चूज केला आणि त्याच्यावरून तुम्हाला तो काही प्रिडिक्शन्स देतोय. जसं समजा प्रोबेबिलिटी मध्ये आपण डाईस थ्रो केला तर काय आउटपुट असू शकतं, 1 2 3 4 5 6 इथपर्यंत आउटपुट असू शकतं. असे व्हेरिएबल जे चूज करतो आपण त्याला रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणतो. Most of the time you will deal with these two, dependent and independent variable in analysis. आता पुढे जाऊन जे काही अनालिसिस करायचं एक्सप्लोरेटिव्ह डेटा अनालिसिस त्याच्यासाठी ज्या बेसिक टर्म्स ते आता आपण शिकतोय. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नेक्स्ट, आता आपण एक डिस्कस केलं होतं काय, दोन टर्म घेतले या पॉप्युलेशन आणि सॅम्पल. तर एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल, समजा पुणे हा तुमचा काय होता, एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल होता, सगळ्या पर्सनचा जो ग्रुप होता 1000चा तो एंटायर ग्रुप पॉप्युलेशन म्हणून घेतला होता आपण. आणि सबसेट ऑफ पॉप्युलेशन दॅट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अनालिसिस, इट मे बी ईस्ट वेस्ट साऊथ ऑर नॉर्थ, राईट. सो तो जर काय असेल त्याला काय म्हणणार तुम्ही, सॅम्पल म्हणणार आहे. ज्यावेळेस तुम्ही पॉप्युलेशनचं अनालिसिस करता त्यावेळेस त्याला काय म्हणतात, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स म्हणतात. ज्यावेळेस तुम्ही सॅम्पलचं अनालिसिस करता त्यावेळेस त्याला काय म्हणतात, इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स म्हणतात. काय म्हणतात, इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. ओके, सो पॉप्युलेशन, सॅम्पल. नेक्स्ट, पॉप्युलेशनला रिलेटेड जो काही व्हेरिएबल असेल त्याला म्हणतात पॅरामीटर. काय म्हणतात, पॉप्युलेशन पॅरामीटर, पॉप्युलेशन पॅरामीटर. आणि सॅम्पलचे रिलेटेड जो काही व्हेरिएबल असेल त्याला म्हणतात स्टॅटिस्टिक. त्याला काय म्हणतात, स्टॅटिस्टिक. म्हणजे जर इथं मी एज जो घेतला होता, सॉरी ऍव्हरेज हाईट पॉप्युलेशनचे रिलेटेड घेतला तर त्याला म्हणाल मी पॅरामीटर, आणि हाईट सॅम्पलच्या रिलेटेड घेतला त्याला म्हणणार स्टॅटिस्टिक. जो काही व्हेरिएबल तुम्ही अनालिसिस साठी घेतलाय तो जर सॅम्पलच्या रिलेटेड असेल तर त्याला म्हणणार स्टॅटिस्टिक, तो जर पॉप्युलेशनच्या रिलेटेड असेल तर त्याला म्हणणार पॅरामीटर. लक्षात ठेवायला सोपं आहे, पी ऑफ अ पॉप्युलेशन, पी ऑफ अ पॅरामीटर, येस ऑफ अ स्टॅटिस्टिक्स, येस ऑफ अ सॅम्पल. इज इट ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहे एव्हरीवन? येस, इज इट क्लिअर टिल नाऊ? एनी डाऊट? आतापर्यंत काही डाऊट आहे कोणाला? अजून काही टर्म्स आहेत अशा की पॉप्युलेशन सॅम्पल, पॉप्युलेशन मीन, सॅम्पल मीन कसं फाइंड आउट करत आपण? द एंटायर ग्रुप दॅट यू हॅव इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ऑर डिस्क्राइबिंग. आता ही डेफिनेशन तुम्हाला क्लिअर झाली असेल. जेवढा काही डेटा आपण अनालिसिस साठी घेतलेला आहे तर सगळा डेटा 1000 सॅम्पल दिले ते 1000चे सॅम्पल जर मी कन्सिडरेशन मध्ये घेतले तेवढे जर माझ्या स्टडीमध्ये असेल, सो दॅट इज कॉल्ड एज दी population. So it could be a people, it could be a object that you are identifying whether object is defective or not, event. ठीक आहे, तर हे सगळे तुम्ही कन्सिडरेशन मध्ये घेतले, that sharing a common characteristic, सगळ्यांची सेम कॅरेक्टरिस्टिक तुम्ही अनालाइज करताय तर दॅट विल कम अंडर दी पॉप्युलेशन. आणि सॅम्पल मध्ये काय येतंय, a subset of a population that is selected for a study and it is used to make inferences. आपण दुसऱ्याबद्दल काहीतरी बोलतोय बेस्ड ऑन सम हायपोथेसिस, म्हणजे ते असू शकतं नसू शकतं असं आहे ना. समजा 5.6 होती ऍव्हरेज हाईट पुणेची, पण ईस्ट वरती गेलो तर 5.4च आहे. मग तो 0.2 चा जो आहे तो इन्फरन्स येतो, राईट. अँड यू आर ड्रॉइंग द कन्क्लुजन अबाउट अ पॉप्युलेशन बेस्ड ऑन दॅट सॅम्पल डेटा. त्या सॅम्पल डेटावरती तुम्ही पॉप्युलेशन बद्दल बोलताय. म्हणजे मी जुन्नरच्या डेटावरती पुण्यासाठी बोलतोय, माझ्याकडे डेटा जुन्नरचा आहे पण आय एम टॉकिंग अबाउट पुणे, दॅट विल कम अंडर द इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. तर असे क्वेश्चन्स विचारतात, असं डिस्कशन होतं जनरली इन इंटरव्ह्यू की डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स काय, इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स काय, सॅम्पलिंग एरर काय. पॉप्युलेशनचा जो मीन आहे, पॉप्युलेशनचा मीन फाइंड आउट कसा करायचा, द ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल अक्रॉस एंटायर पॉप्युलेशन डिनोटेड बाय म्यू. कशाने डिनोट करायचा, ग्रीक लेटर म्यू डिनोट करायचा. आणि सॅम्पलचा जो मीन आहे तो कसा फाइंड आउट करायचा, ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ अ व्हेरिएबल कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम द सॅम्पल डेटा डिनोटेड बाय लेटर एक्स बार.
ठीक आहे. मग एखाद्या ठिकाणी जर म्यू असेल तर तो पॉप्युलेशनचा मीन आहे. तो कशाचा मीन आहे? मीन म्हणजे काय? ऍव्हरेज ना. मीन म्हणजे काय? ऍव्हरेज. म्हणजे थोडक्यात 1000चा जर मीन फाइंड आउट केला असेल तर तो म्यूने डिनोट झाला असता. आणि जर 300चा जो काही ऍव्हरेज काढले ना तो कशा डिनोट होणार? एक्स बार ने डिनोट होणार. कशा डिनोट होणार? एक्स बार ने डिनोट होणार. मग एक्स बार वरून तुम्ही म्यू बद्दल बोलत असाल तर दॅट विल कम अंडर दी इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. इज इट क्लिअर? घाई होते का? चाललंय बरोबर? जर घाई झाली तर सांगा. ओके. नेक्स्ट जे काही टॉपिक आहे, नेक्स्ट काय बघा, एक मिनिट. पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन, सॅम्पल डिस्ट्रीब्युशन आणि सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन. पॉप्युलेशनचं डिस्ट्रीब्युशन आहे. हाऊ पॉप्युलेशन इज डिस्ट्रीब्युटेड. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ व्हेरिएबल अक्रॉस एंटायर पॉप्युलेशन. ऍव्हरेज हाईट जी आहे, ऍव्हरेज हाईट जी आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कोणतं आहे? नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे, नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युटेड आहे, की सगळ्या व्हॅल्यूज मीनच्या अराउंड आहे, की मीन पासून लांब आहेत. So shows the frequency or probabilities of different values of variable within a population. की समजा हा सगळा रिजन आहे, ठीक आहे. या सगळ्या रिजन मध्ये ह्या 1000 व्हॅल्यू स्प्रेड झालेले आहेत. मग इथं सेंटरला असतो मीन. मीन किती म्हटलं मी? 5.6 म्हणलं. ऍव्हरेज हाईट म्हणजे मोर ऑर लेस 5.6च्या अराउंड सगळ्या व्हॅल्यूज आल्या पाहिजे. मग त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे की नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतं. पॉप्युलेशनचं डिस्ट्रीब्युशन, ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी पुढे येतील की नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन काय, नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन काय. नेक्स्ट सॅम्पल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय येत आहे? द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ व्हेरिएबल विदिन अ सॅम्पल. इट शोज फ्रिक्वेन्सीज ऑर प्रोबॅबिलिटी ऑफ अ डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल विदिन अ सॅम्पल. की त्या व्हॅल्यूज किती ऑकर होत आहेत. समजा 1000 मध्ये 5.5च्या किती व्हॅल्यूज आहेत, 5.4च्या किती व्हॅल्यूज आहेत, हे झालं फ्रिक्वेन्सी. 5.6 येण्याची प्रोबॅबिलिटी काय हे पण फाइंड आउट करू शकतो आपण, राईट. So all these things are taken into the consideration of a sample distribution. याच्यासाठी डिफरंट ग्राफ्स आपण प्लॉट करतो. आता जनरली जो जास्त यूज होतो दॅट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. ओके. अँड थर्ड थिंग इज अ सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन विच इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ स्टॅटिस्टिक. ठीक आहे. स्टॅटिस्टिक्स कशाचे रिलेटेड असतात? स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे असा व्हेरिएबल जो कशातून घेतलाय तुम्ही? सॅम्पल्स मधून घेतलाय. सच एज अ सॅम्पल मीन और सॅम्पल प्रपोर्शन. जर मी सॅम्पलच्या बाबतीत बोलत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? स्टॅटिस्टिक्स म्हणायचं. जर मी पॉप्युलेशनच्या बाबतीत बोलत असेल, कशाच्या बाबतीत? पॉप्युलेशनच्या, तर त्याला काय म्हणतात? त्याला म्हणतात पॅरामीटर. समजतंय? त्या टर्म्स आहेत. म्हणजे मी म्यू यूज केला तर तो पॉप्युलेशनच्या रिलेटेड आहे. मी एक्स बार यूज केला तर तो सॅम्पलच्या रिलेटेड आहे. मी जर टर्म पॅरामीटर यूज केली तर तो पॉप्युलेशनच्या रिलेटेड आहे. मी जर टर्म स्टॅटिस्टिक्स यूज केली तर ती सॅम्पलच्या रिलेटेड आहे. ठीक आहे. ऑब्टेन फ्रॉम द मल्टिपल सॅम्पल ऑफ द सेम साइज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉप्युलेशन. ठीक आहे. तर मग तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन फाइंड आउट करताय वेगवेगळ्या सॅम्पलचं. 4 डिस्ट्रीब्युशन फाइंड आउट केले तुम्ही. 4 डिस्ट्रीब्युशन फाइंड आउट केले, नॉर्थ, ईस्ट, साऊथ, वेस्ट. and it shows the frequency or probabilities of a different values of a statistic म्हणजे तो average height across all possible samples, and the sample distribution allows us to make inferences about a population. इथं बघा वर्ड आलाय काय? इन्फरन्सेस अबाउट अ पॉप्युलेशन पॅरामीटर बेस्ड ऑन द सॅम्पल स्टॅटिस्टिक्स. कळतंय करे? म्हणजे ही काही ऍव्हरेज हाईट जी काही पॉप्युलेशन साठी होती ती ऍव्हरेज हाईट म्हणजे पॅरामीटर झालं. आणि जी ऍव्हरेज हाईट तुम्ही कॅल्क्युलेट केली फॉर सॅम्पल दॅट इज कॉल्ड एज द स्टॅटिस्टिक्स. इज इट ओके? आय होप की या टर्म्स क्लिअर होतोय तुम्हाला. त्या नोट्स तुम्हाला प्रिपेअर करावं लागतील. ऍज इट इज कॉपी केलं तरी चालतील, म्हणजे हे सफिशियंट आहे तुम्हाला. सर सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन पुन्हा एकदा सांगा ना. सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे सेम सॅम्पल्स काढले. समजा 1000चा डेटा होता आपल्याकडे, बरोबर ना? हा. 1000चा डेटा होता, तो कशाचा होता? पॉप्युलेशनचा होता, पुणेचा. आणि काय सांगतोय तो? ऑब्टेन फ्रॉम मल्टिपल सॅम्पल्स ऑफ अ सेम साइज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉप्युलेशन. सेम साईजचे समजा आता तुम्ही तिथं व्हॅल्यूज घेता आणि 300, 350 अशा वेगवेगळ्या घेतल्या. पण मी जर समजा 250 व्हॅल्यूज घेतल्या सेम साईजच्या, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साऊथ असं 4 याच्यामध्ये हा डिस्ट्रीब्यूट झाला डेटा, राईट. हा 4 डिफरंट सबसेट मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाला, 4 सॅम्पल मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाला. आणि त्याच्या जर तुम्ही फ्रिक्वेन्सी म्हणजे त्याच्यासाठी मी जर ग्राफ ड्रॉ करत असेल, समजा हे ईस्ट साठी आलं, हे डिस्ट्रीब्युशन नॉर्थ साठी आलं, सेकंड डिस्ट्रीब्युशन वेस्ट साठी आलं.
तर याच्यावरून जे काही आपण अनालिसिस करतो दॅट विल कम अंडर द सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन, की वेगवेगळे सॅम्पल्स तयार करून मग त्याच्यावरून जर मी काही म्हणजे काही इन्फरन्सेस फाइंड आउट करत असेल किंवा काही कन्क्लुजन जर देत असेल, सो दॅट विल कम अंडर दी सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन, की जो डेटा सगळा दिलेला आहे तो वेगवेगळ्या मल्टिपल सॅम्पल्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करा इक्वली, आणि मग जे काही आपण त्या टाईपच्या डिस्ट्रीब्युशनला सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन म्हणतो. इज इट ओके? येस सर. नेक्स्ट, हे तर बऱ्यापैकी माहिती तुम्हाला, बरोबर ना, की स्टॅटिस्टिक्स मध्ये सेंट्रल टेंडेन्सीच्या 3 मेजर्स आहेत. मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेन्सी काय आहेत? मोड, मीडियन आणि मीन. मोड, मीडियन आणि मीन हे 3च यूज करतो आपण जनरली. सो इफ समबडी आस्क यू व्हॉट आर दी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेन्सी, मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेन्सी आर नथिंग बट मोड, मीडियन आणि मीन. सो द मोड काय आहे? व्हॉट इज अ मोड? की एखाद्या याच्यामध्ये समजा मी जर असा काही डेटा दिलेला आहे तुम्हाला, डेटा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आणि परत 1 आहे. सो मोस्ट फ्रिक्वेंट व्हॅल्यू, जी व्हॅल्यू जास्त वेळा रिपीट होते ती काय येणार आहे? जी व्हॅल्यू जास्त वेळा रिपीट होते दॅट इज कॉल्ड एज दी मोड, फ्रिक्वेंट व्हॅल्यू, राईट. पण जर इथं असं असेल तर आन्सर तुम्ही सांगायचंय की फॉर एक्झाम्पल कुठलीच व्हॅल्यू रिपीट होत नाहीये, असं येतं कधी कधी, बरोबर ना. 1 2 3 4 5 ऑल व्हॅल्यूज आर युनिक. तर या केसमध्ये मोड किती येईल रे? या केसमध्ये मोड किती येतो? एनीवन? की प्रत्येक व्हॅल्यूचा ऑकरन्स एकच आहे, एकदा झाली सगळ्या व्हॅल्यूज, तर मोड काय येईल? येस, इन दिस केस मोड विल बी 1, की जी लोएस्ट व्हॅल्यू असते ना, जी स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू असेल ती काय कन्सिडर होते? मोड कन्सिडर होते. क्लिअर? हे असं कन्फ्युज होतं नंतर कधी कधी. ठीक आहे, मोस्ट फ्रिक्वेंट व्हॅल्यू ही डेफिनेशन झाली, बट जर सगळ्या व्हॅल्यू जर एकाच फ्रिक्वेन्सीने ऑकर झालेल्या आहेत, एक सगळ्या व्हॅल्यूज समजा सगळ्या 2 वेळा आल्या आहेत, 1 2 वेळा आला, 2 वेळा आला, 3 वेळा आला, असं जर सगळे सेम आले तर त्यातला कोणता कन्सिडर करतो? मोड साठी स्मॉलर कन्सिडर करतो. इज इट क्लिअर? हे क्लिअर? आता मल्टिपल ऑकरन्स असतील तर कळून जातं, बट जर सेम ऑकरन्सेस असतील तर मग इश्यू होतो. तर काय कन्सिडर करतो? तो स्मॉलर कन्सिडर करतो. नेक्स्ट, मीडियन, द मिडल नंबर इन ऑर्डर द डेटा सेट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर डेटा सेट? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर डेटा सेट? समजा डेटा असा आहे आपला, डेटा काय आहे? 2 3 4 1 5 हा डेटा आहे, बरोबर ना. मीडियन फाइंड आउट करताना तो त्याला काय करतो? असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग मध्ये, ऑर्डर म्हणजे एक तर असेंडिंग येईल किंवा डिसेंडिंग येईल, याला काय करतो? तो सॉर्ट करतो आधी 1 2 3 4 5 आणि कोणती व्हॅल्यू घेतो? मिडल व्हॅल्यू. सो दॅट मिडल व्हॅल्यू इज नोन ॲज मीडियन. काय येईल मीडियन या केसमध्ये? मीडियन किती आला? 3 आला, राईट. सेंट्रल व्हॅल्यू की 3च्या लेफ्ट साईडला बरोबर 2 आहेत आणि 3च्या राईट साईडला 2 आहेत. ऑल 5 नंबर्स आर देअर, सो 3 विल बी टेकन ॲज मिडल. आणि ज्या 6 नंबर असतील इवन ऑकरन्सेस तर काय येतं रे? 3 4 5 6. या केसमध्ये काय येईल? की मिडल जे 2 नंबर आहेत त्यांचं काय येईल? ऍव्हरेज येईल 3.5. इज इट क्लिअर? मीडियन क्लिअर आहे सगळ्यांना? मीडियन फाइंड आउट करण्यासाठी ऑड ऑकरन्सेस जर असतील तर तो सेंटरचा नंबर घेतो, बरोबर मिडलचा, आणि इवन ऑकरन्स असतील तर सेंटरचे 2 नंबर आणि त्याचा ऍव्हरेज. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? मीडियन साठी ओके, राईट? मीडियन साठी क्लिअर आहे सगळ्यांना? एव्हरीवन? परत रिपीट करायचंय. आणि व्हॉट इज मीन बाय मीन? मीन म्हणजे काय? ऍव्हरेज. जेवढे काही नंबर्स तुम्हाला दिले त्या सगळ्या नंबरची ऍडिशन, समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. फॉर एक्झाम्पल इथं 5 आहेत तर त्या 5चे समेशन किती आहे? 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आर 5. तर 3 काय येईल? 3 काय येईल इथं? मीन येईल. नंतर दुसऱ्या केसमध्ये 21 आहे, 21 डिवाइड बाय 6. सो 6 3 जा 18, अगेन 6 5 जा 30. सो 3.5 विल बी मीन इन दिस केस. इथं 3.5 येईल, इथं किती येईल? 3 येईल. म्हणजे मीन आणि मीडियन दोन्ही केसमध्ये सेमच येत आहेत. तर आता मला सांगा की मोड, मीडियन आणि मीन
मोड, मीडियन आणि मीन तिन्ही क्लिअर आहे तुम्हाला? तीनही क्लिअर आहेत? येस, ठीक आहे. तर हे आपण जनरली ग्राफवरती पुट करतो की समजा आता हे किती व्हॅल्यूज होत तुमच्याकडे, ह्या 5 व्हॅल्यूज होत्या किंवा ह्या 6 व्हॅल्यूज आहेत. या 6 व्हॅल्यूज पुटअप केल्यानंतर समजा मोड किती आला तिथं, मोड येतो 1, राईट? मोड इज 1, मीडियन इज 3.5 आणि मीन पण मीन किती येतोय, समजा 6 व्हॅल्यूज साठी मीन पण किती येतोय, 3.5 होतं, बरोबर ना? मीन आहे 3.5 आणि मीडियन किती येत होता, 3.5, राईट? तर आता ह्या व्हॅल्यूज म्हणजे हे दोन ओव्हरलॅप होतील इथं. बट जनरली दिस इज द सिनारिओ की मोड आणि मीनच्या मध्येच कधी काय येतो, मीडियन येतो. मीडियन जास्त शिफ्ट होत नाही ज्यावेळेस आउटलायर्स वगैरे येतात डेटामध्ये, तर पुढे येईलच ते आउटलायर्सच्या केसमध्ये. बट इथं असं लिहून ठेवतोय मी की मीन इज, हे नंतर प्रूव्ह करून देणार तुम्हाला, फक्त एवढं एक सेंटेन्स लक्षात ठेवा, मीन इज लेस इन्फ्लुएन्स्ड बाय आउटलायर्स. की माझ्या डेटामध्ये जर जास्त लांबची व्हॅल्यू आली, समजा 1 2 3 4 5 मध्ये इथं 6 च्या ऐवजी 100 आला असता, तर मीन जास्त डेव्हिएट होतो. मीन काय होतो, जास्त डेव्हिएट होतो. मीडियन तेवढा डेव्हिएट होत नाही, कारण मीडियन काय घेतो, सेंट्रल व्हॅल्यू घेतो, अर्ध्याच व्हॅल्यूज कन्सिडर करतो मीडियन. मीन काय करतो, सगळ्या व्हॅल्यूज कन्सिडरेशन मध्ये घेतो. इथं अजून पण लक्षात घ्या तुम्ही, ज्यावेळेस तुम्ही मीन फाइंड आउट केला त्यावेळेस तुम्ही अर्ध्यापर्यंतच गेले, बरोबर ना? सॉरी, मीडियन ज्यावेळेस फाइंड आउट केला त्यावेळेस हाफ व्हॅल्यूज पर्यंतच गेलो आपण, 1 2 3 मिडल व्हॅल्यू, दॅट्स ऑल. मिडलच्या पुढे जाण्याची गरज पडत नाही, मिडलच्या पुढच्या व्हॅल्यूज तो कन्सिडर करत नाही, हाफ वे जाता फक्त. मीन मध्ये तुम्ही सगळ्या व्हॅल्यूज कन्सिडर करता, सगळ्यांची समेशन करता, मग त्याला सगळ्या नंबरने डिवाइड करता. म्हणजे जेवढे काही तुमच्याकडे लोक आहेत त्या सगळ्यांना कन्सिडर ज्यावेळेस करता, दॅट इज इन द केस ऑफ मीन. आणि अर्ध्यापर्यंत ज्यावेळेस कन्सिडर करता, मीडियन मध्ये अर्धेच लोक कन्सिडर होतात, बरोबर आहे का? क्लिअर आहे सगळ्यांना? मीडियन मध्ये आपण हाफ पर्यंतच जातो, त्यामुळे अर्धच कन्सिडर करतो, बरोबर? अरेंज केलं आणि सेंटरला व्हॅल्यू आली, दॅट्स ऑल. पण मीन फाइंड आउट करताना मला सगळे कन्सिडर करावं लागतात, सगळ्यांना ऍड करा आणि सगळ्याचा जो काही काउंट आहे त्याने त्याला डिवाइड करा. क्लिअर? येस, नो, ठीक आहे. फॉर्म्युला दिलाय फक्त काय, मीन फाइंड आउट करण्यासाठी काय करणार तुम्ही, सम ऑफ ऑब्झर्वेशन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. जर एन ऑड असेल तर काय फाइंड आउट करतात, हे डायरेक्ट याला काही इश्यू नाही, बरोबर ना, मीनला. पण मीडियन फाइंड आउट करताना जर एन ऑड असेल तर n+1 डिवाइड बाय सेकंड, n+1, बरोबर ना? समजा 5 टर्म्स आहेत माझ्याकडे, किती टर्म्स आहेत, 5, 1 2 3 4 5. तर 5 टर्म्सला काय करावं लागेल तुम्हाला, 5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, सो 5+1 डिवाइड बाय 2, 6/2. तर थर्ड जी काही टर्म असेल ती मीडियन येईल तुमची, बरोबर आहे? थर्ड जी काही टर्म येईल ती काय येईल, मीडियन येईल. आणि जर ऑड इवन असेल तो, म्हणजे ऑकरन्सेस असे 1 2 3 अरेंज केले, 4 5 6, सो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 6/2 3, नंतर परत 3+1 4 डिवाइड बाय 2, राईट ना? म्हणजे किती आन्सर येतं याचं, या सगळ्याचं ऍडिशन, 3 आणि 4 7 आणि हे 7/2, सो 3.5 विल बी युअर आन्सर. इज इट ओके गाईज? म्हणजे आता हे फॉर्म्युल्याच्या याच्यामध्ये डिफिकल्ट वाटू शकतं थोडंफार, बट यू नो हाऊ टू फाइंड आउट आन्सर. किंवा मग डायरेक्टली फॉर्म्युला युजच करायचा असेल तर यूज करा, कारण हा कधी युजफुल होतो की 100 टर्म दिले आहे तुम्हाला, इवन 100, बरोबर ना? मग 100ला काय येणार, 50th टर्म प्लस 51st टर्म, मग ते जे काय आन्सर असेल ते घेईल. समजा 50 टर्मला 50 नंबरची जी काही टर्म आहे माझी, 50 नंबरची टर्म आहे माझी 105 आणि 51 नंबरची टर्म आहे 112 डिवाइड बाय 2, सो this will be your answer in case of 100 frequencies you are having, 100 different values you are having and median in that case. Is it clear? एक्झाम्पल क्लिअर झाला असेल, आय होप सगळ्यांना क्लिअर झालंय. येस, ओके इथपर्यंत, फाईन. देन इट कम्स टू दी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, की जो डेटा तुमच्याकडे आहे त्याचा स्प्रेड कसा आहे किंवा त्याची व्हेरिएबिलिटी कशी, हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काही टर्म्स यूज करतो, दॅट इज कॉल्ड एज द रेंज, व्हेरियन्स,
स्टँडर्ड डेव्हिएशन, इंटरक्वार्टाईल रेंज. आता हे वेगवेगळ्या टर्म्स येतील. समजा रेंज थोडंफार माहिती आहे तुम्हाला, कुठपासून कुठपर्यंत जायचंय. व्हेरियन्स म्हणजे की ऍव्हरेज डिस्टन्स ऑफ इच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन ऑर डेटा सेट. आता हे का समजून घ्यायचं हे एक्झाम्पलनी सांगतो मी तुम्हाला. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राय टू अंडरस्टँड द रेंज. की डेटाची रेंज काय हे आपल्याला माहित करून घ्यावं लागतं. एज दिलेले आहे व्हॅल्यूज, ठीक आहे. सो रेंज इज अ डिफरन्स बिटवीन मॅक्सिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यूज इन अ सेट ऑफ अ डेटा. समजा डेटा आहे तुमच्याकडे एज काय आहे, एज समजा 10, 30, परत 15, 20 आणि समजा एक व्हॅल्यू अशी आली 115. तर आपण असं म्हणू शकतो की व्हॉट इज द रेंज ऑफ माय डेटा. रेंज काय येईल, मॅक्सिमम मायनस मिनिमम. मॅक्सिमम किती आहे 115 मायनस 10. सो 105 इज द रेंज ऑफ युअर डेटा. माझ्या डेटाची रेंज किती 105, दॅट इज ऍक्सेप्टेड. कारण जर एज मध्ये जर असं आलं की 10 मिनिमम आहे आणि तुमच्याकडे 225 मॅक्सिमम व्हॅल्यू आली, सो युअर रेंज इज 215 विच इज नॉट पॉसिबल, राईट ना. का फाइंड आउट करतो आपण हे, की आपल्याला आपल्या डेटाबद्दल माहित पाहिजे की मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यूज किती आहेत आणि त्या डेटाचं नेचर काय आहे. जर एज आहे तर 215 इज नॉट पॉसिबल, सो वी नीड टू लुक ॲट अ मॅक्सिमम व्हॅल्यू. मॅक्सिमम व्हॅल्यूवरती आपल्याला वर्क करावं लागतं तिथे, राईट. सो फॉर दिस वी आर टेकिंग इन टू दी कन्सिडरेशन. ब्लड प्रेशरचे व्हॅल्यूज दिलेले आहेत तुम्हाला. ब्लड प्रेशरचे व्हॅल्यूज आले तुमच्या, समजा ब्लड प्रेशर तुम्ही अनालिसिस केला आणि 0 to 250 अशा व्हॅल्यूज आले आहेत, तर दिस इज नॉट वर्किंग, राईट ना. 0 ब्लड प्रेशर पॉसिबलच नाही, कारण लाईव्ह पेशंटचा डेटा आला तुमच्याकडे. ऍटलीस्ट 120 पाहिजे तो, किंवा 100च्या अबाउट पाहिजे. 100 टू काय जी काय रेंज आपल्याला दिली 100 to 120 to 140 ही कन्सिडर करतो समजा आपण, किंवा 120 to 135. सो वी नीड टू अनालाइज ऑल दीज थिंग्स. व्हॉट इज द रेंज ऑफ माय डेटा, की मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यूज काय आहेत, राईट. देन इट कम्स टू द व्हेरियन्स, की व्हेरिएशन काय डेटामध्ये. व्हेरियन्स मेजर द ऍव्हरेज डिस्टन्स ऑफ इच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन ऑफ अ डेटा सेट. समजा 1, 2, 3, 4, 5 अशा 5 व्हॅल्यूज दिल्या तुम्ही तुम्हाला. याचा मीन काय आला 3 आला. याला ज्यावेळेस प्लॉट करतो ना आपण, तर तो असं प्लॉट होतो काय, की सेंटरला किती 3, इथं 2, इथं 1, नंतर 4 आणि 5. या प्रत्येक डेटा पॉइंटचं कशापासूनचं डिस्टन्स, मीन पासूनचं डिस्टन्स. प्रत्येक डेटा पॉइंटचं मीन पासूनचं डिस्टन्स. या सगळ्या गोष्टी अनालिसिस करावं लागतात. का, समजा एक्झाम्पल असं आहे, आता मला सांगा की मी असं घेतलंय 1 आणि 8 असे 2 पॉइंट्स आहे तुमच्याकडे. एकदम सिंपल एक्झाम्पल घ्या. 1 आणि 8, 1 आणि 8 याचा मीन किती येतो रे. व्हॉट इज द मीन ऑफ 1 and 8. 1 plus 8 9. 9 divided by 2 that is a 4.5, राईट. मीन किती आला याचा 4.5 आला. दुसरा डेटा सेट असा आहे की 4 आणि 5. दुसरा डेटा सेट असा आहे की 4 आणि 5. याचा पण मीन किती येतो 4 आणि 5 चा मीन काय येईल 4 plus 5 9. 9 divided by 2 that is a 4.5 अगेन. क्लिअर आहे इथपर्यंत समजलंय की एका डेटा सेटमध्ये 2 पॉइंट आहेत, 1 आणि 8 त्याचा मीन 4.5 आहे, आणि दुसरा डेटा सेट आहे 4 आणि 5 त्याचा पण मीन किती आहे 4.5 आहे, राईट ना. हे दोन्ही पॉइंट जर प्लॉट केले आपण, तर 4.5 जर असं सेंटरला आहे तर 1 इकडे येईल कुठंतरी, 8 इकडे येईल. 4.5 पासून 1 पण लांब आहे, 4.5 पासून 8 पण लांब आहे, राईट ना. पण मीन काय दोन्हीचा सेम आहे. आणि इथं जर हा प्लॉट केला की 4.5, तर 4 याच्या जवळ आहे आणि 5 पण याच्या जवळ आहे, म्हणजे याच्यामध्ये व्हेरियन्स कमी. करेक्ट. या डेटा सेटसाठी जरी मीन दोन्हीसाठी सेम आहे, सो दिस डेटा सेट विल गिव्ह यू द लेस व्हेरियन्स ऍज कम्पेअर टू दिस. इज इट क्लिअर. मग हे असं फाइंड आउट करावं लागतं की ऍक्च्युअली मीन काय, ऍक्च्युअली व्हेरियन्स काय. तर सेम मीन साठी व्हेरियन्स तुमचा वेगवेगळा येऊ शकतो, आणि त्याचं जर स्क्वेअर रूट घेतला आपण, जे काय आन्सर येणार याचं फॉर्म्युल्याच्या फॉर्म मध्ये देऊ आपण. व्हेरियन्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा ऍक्च्युअली, बट त्याचं जे स्क्वेअर रूट असेल त्याला काय म्हणणार तुम्ही स्टँडर्ड डेव्हिएशन. म्हणजे जनरली असं कन्सिडर करा सिग्मा इज इक्वल टू एस स्क्वेअर, की स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा जर स्क्वेअर केला मी, तर तो काय कन्सिडर केला जातो व्हेरियन्स कन्सिडर केला जातो. व्हेरियन्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेअर ऑर एस स्क्वेअर, स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा स्क्वेअर, किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशन इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हेरियन्स, वाईस वर्सा. जसं तुम्हाला कळलं तसं समजून घ्या की व्हेरियन्स हा स्क्वेअर असतो ऑलवेज स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा. व्हेरियन्स काय असतो स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा स्क्वेअर असतो, किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशन इज अ स्क्वेअर रूट ऑफ
व्हेरियन्स. तुम्हाला जसं लक्षात ठेवता येईल तसं लक्षात ठेवा. मी जनरली असं लक्षात ठेवलंय की व्ही इज इक्वल टू एस स्क्वेअर. व्ही नंतर आहे ना एसच्या, म्हणजे व्ही मोठा आहे, नंतर कन्फ्युज होतोय, आत्ता कळून जातोय. आत्ताच्यासाठी हे एकदम ओके की हा ठीक आहे, स्टँडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वेअर रूट ऑफ व्हेरियन्स. नंतर कन्फ्युज होतं की काय काय कशाचं स्क्वेअर रूट. तर जनरली मी असं लक्षात ठेवलं की व्ही इज इक्वल टू एस स्क्वेअर. व्ही हा एसचा स्क्वेअर आहे. व्हेरियन्स इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ स्टँडर्ड डेविएशन. व्ही इज इक्वल टू एस स्क्वेअर. व्हेरियन्स इज अ स्क्वेअर ऑफ स्टँडर्ड डेविएशन. कारण व्ही अल्फाबेटिकली नंतर येतो म्हणून व्ही मोठा आहे असं मी समजून घेतलेलं आहे. ठीक आहे. नंतर येतं इंटरक्वार्टाईल रेंज. इंटरक्वार्टाईल रेंज इज द डिफरन्स बिटवीन दी अप्पर क्वार्टाईल अँड लोअर क्वार्टाईल ऑफ दी सेट ऑफ डेटा. तर इथं आलंय का, ते नाही आलेलं पुढे. ओके ठीक आहे, लेट मी चेक. पुढे फॉर्म्युले दिलेले आहेत की आपला जो डेटा आहे ना, आपला जो डेटा आहे तो असा डिवाइड होतो. कसा की हा 0 म्हणजे हा मीन आहे, किंवा इथं 0, 25%, 50%, 75% आणि 100%. असा हा डेटा डिवाइड झाला 4 क्वार्टाईल मध्ये. किती क्वार्टाईल मध्ये? 0 to 25 Q1, नंतर हा Q2 आणि हा Q3 किंवा Q4 असे 4 याच्यामध्ये डिवाइड झाला. तर 25%चा डेटा आणि 75%चा डेटा. ठीक आहे. काय म्हणता येतो की डिफरन्स बिटवीन दी अप्पर क्वार्टाईल की 75 पर्सेंटाईल आणि 25 पर्सेंटाईल, दॅट इज अ लोअर क्वार्टाईल. याच्यामध्ये जो काही डिफरन्स असेल त्याला म्हणतात IQR. त्याला काय म्हणायचं? IQR, इंटर क्वार्टाईल रेंज. की मॅक्सिमम डेटा जर ह्या रेंजमध्ये असेल, मॅक्सिमम डेटा जर या रेंजमध्ये असेल तर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतोय असं त्याचा अर्थ आहे. की शेप तो कसा येतो? बेल शेप कर्व येतो. इकडे मिनिमम डेटा आहे 0 to 25 आणि 75 ऑनवर्ड्स डेटा काय लिमिटेड आहे किंवा कमी आहे. तर त्या टाईपच्या डेटाला काय म्हणतात? नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड डेटा म्हणतात. त्यामुळे ही टर्म शिकणं गरजेचं आहे. पुढे येईल ती प्रॅक्टिसमध्ये. IQR परत एकदा, म्हणजे याच्यावरती प्रॅक्टिकल पण होईल तुमचं. प्रॅक्टिकली पण समजून सांगलेला IQR कसं वर्क करायचं. बट ॲज ऑफ नाउ जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड की आपण डेटा आपला 4 क्वार्टाईल मध्ये डिवाइड करतो. त्या 4 क्वार्टाईल मध्ये 75 आणि 25 याच्यामधला जो काही डिफरन्स असेल दॅट इज कॉल्ड एज दी IQR. का लक्षात ठेवायचं हे? कारण इथं जो ही फर्स्ट ही सेंटरची जी लाईन ड्रॉ करतोय ही ऑलवेज मीनची असते. ही ऑलवेज मीनची असते. आणि नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड डेटामध्ये जनरली मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर स्प्रेड नियर बाय मीन. म्हणजे मीनच्या जवळ जर जास्तीत जास्त डेटा पॉइंट्स असतील तुमच्या तर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतो असं त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. व्हेरियन्स जो आहे हा काय सिग्मा स्क्वेअर आहे आणि स्टँडर्ड डेविएशन काय सिग्माने डिनोट केलं जातं. कशाने डिनोट केलं जातं? सिग्माने डिनोट केलं जातं. तर जनरली व्हेरियन्स फाइंड आउट करण्यासाठी, म्हणजे व्हेरियन्स आहे तर स्क्वेअर रूट आहे, कोणता एक फॉर्म्युला समजून घ्या. दोन्ही फॉर्म्युले सेम आहेत, राईट ना? दोन्ही फॉर्म्युले सेम आहेत, फक्त काय एक स्क्वेअर रूट आणि एक स्क्वेअर आहे. समजा मी सिग्मा फाइंड आउट केला, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ, बरोबर ना? स्टँडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वेअर रूट ऑफ अ व्हेरियन्स, किंवा व्हेरियन्स फाइंड आउट केला डायरेक्टली. व्हेरियन्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेअर समेशन ऑफ I इज इक्वल टू N टू I इक्वल टू 1 to N XI, बरोबर? XI मायनस एक्स बारचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय N. XI म्हणजे काय? समजा आता हे 1 2 3 4 5 असे 5 पॉईंट आहेत तुमच्याकडे. तर कसं वर्क होईल हा फॉर्म्युला याच्यासाठी सांगा? हा फॉर्म्युला याच्यासाठी कसा वर्क होईल? सगळ्याचे समेशन 1 मायनस 3. एक्स बारची व्हॅल्यू किती याच्यासाठी? व्हॉट इज एक्स बार? 3 आहे. सगळ्यांना मान्य आहे? ऑल आर एग्री? या डेटासाठी एक्स बारची व्हॅल्यू 3 आहे. इज इट ओके? मीन 3 आहे ना? एक्स बार दॅट इज अ मीन ऑफ दिस सॅम्पल. येस एव्हरीवन. ठीक आहे. 1 मायनस 3 प्लस 1 मायनस 2 प्लस 3 मायनस 3 प्लस 4 मायनस 3 प्लस 5 मायनस 3. इज इट ओके गाईज? डिवाइडेड बाय N. आता ह्या समेशनची काय स्क्वेअर आहे, म्हणजे या सगळ्याचा स्क्वेअर नाहीये, या सगळ्याचा स्क्वेअर नाहीये. तर कशाचा आहे? प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर आहे. बघा 1 मायनस 3 चा स्क्वेअर वर्कआउट कसं होतंय? मायनस 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस मायनस 1 चा स्क्वेअर 1 प्लस 0 1 चा स्क्वेअर 1 प्लस 2 चा स्क्वेअर 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5. व्हेरियन्स किती आला? 2 आला. व्हेरियन्स किती आला? 2 आला. आणि या 2 चा स्क्वेअर रूट 1.41 स्टँडर्ड डेविएशन येईल. इज इट ओके? XI म्हणजे डेटा सेट व्हॅल्यू, एक्स बार म्हणजे मीन ऑफ द डेटा सेट.
हा प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर आहे. समेशन ऑफ अ स्क्वेअर टर्मची समेशन आहे. कारण तसं जर वर्कआउट करायला गेलो तर ते काय होतंय, तुम्ही जर या पूर्ण स्क्वेअरचा जर पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करायला गेलं तर आन्सर काय येईल बघा, -2 -1 +0 +1 +2 सगळं 0 होऊन जातंय. काही व्हॅल्यूज निगेटिव्ह येतात, काही व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह येतात. दॅट्स वाय इट इज टेकन इन टू धिस फॉर्म. इज इट ओके गाईज? प्रत्येक स्क्वेअर्ड टर्म प्रत्येक डिफरन्सचा स्क्वेअर आहे, त्याची समेशन आहे. क्लिअर? जो डिफरन्स घेतलाय त्याचा स्क्वेअर करून मग ऍडिशन करायची. ऍडिशन नंतर आहे, स्क्वेअर करून ऍडिशन आहे. एवढं लक्षात ठेवा फक्त या फॉर्म्युलामध्ये. जनरली समेशन ज्याच्यात ते लक्षात येत नाही, बट जिथं असं साईन यूज केलेलं असतं ना समेशनचं, याचा अर्थ काय आहे की या स्क्वेअर्ड डिफरन्सची समेशन म्हणजे त्याचे डिफरन्स घ्यायचा, त्याचा स्क्वेअर करायचा आणि मग ऍड करायचंय. ऍडिशन ऍट लास्ट. इज इट ओके? सो दिस इज आवर मेजर ऑफ डिस्पर्शन वर्किंग. नेक्स्ट जो पार्ट आहे दॅट इज नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस. सो EDA स्टँड्स फॉर, EDAचं फुल फॉर्म काय? एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस, अप्रोच टू अनालाइज द डेटा युजिंग व्हिज्युअल टेक्निक. 1000 डेटा पॉइंट्स आहे तुमच्याकडे. 1000 डेटा पॉइंट्स मी एक्सेल मध्ये अनालिसिस नाही करू शकत, म्हणजे एक्सेल मध्ये 1 to 1 नाही जाऊ शकत. तर जे डेटा पॅटर्न्स आहेत किंवा ट्रेंड्स आहेत किंवा जे काही ॲझम्पशन्स मला करायचे आहेत की सॅलरीनुसार एक्सपिरियन्स नुसार सॅलरी इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते, हे मला वेगवेगळे चार्ट्स यूज करून शो करायचंय की समोर बसलेला पर्सन नॉन टेक्निकल आहे की त्याला नाही माहिती की बार चार्ट काय आहे, पाय चार्ट काय आहे किंवा लाईन चार्ट काय आहे, स्कॅटर प्लॉट काय आहे, हे आपल्याला त्याला अशा इमेजेस मधून किंवा ग्राफ्स मधून शो करून द्यायचंय. सो दॅट्स वाय वी आर डुईंग ऑल दीज थिंग्स इन EDA, की डेटा पॅटर्न्स फाइंड आउट करणं. म्हणजे जनरली ऍक्च्युअली ही जी स्टेप आहे ना EDA ची, मशीन लर्निंग मध्ये किंवा डेटा अनालिसिस मध्ये किंवा डेटा सायन्स मध्ये खूप क्रुशियल स्टेप आहे. की 100% जर अनालिसिसचा पार्ट कन्सिडर केला ना मी, की डेटा घेतल्यापासून तर डिप्लॉयमेंट पर्यंत जाण्यासाठी जेवढ्या काही स्टेप्स मला परफॉर्म करायच्या आहेत त्यातलं 70% जे काही वर्क आहे ते EDA मध्ये करतो मी. की नल व्हॅल्यू हँडल करणं, आउटलायर हँडल करणं, त्या डेटामध्ये पॅटर्न्स फाइंड आउट करणं, त्या डेटाला स्केल करणं, त्याच्यात मिन मॅक्स स्केलर यूज करायचं की स्टँडर्ड स्केलर यूज करायचं हे ठरवणं. ऑल दीज थिंग्स आय एम डुईंग इन EDA. जर तुम्ही डेटा अनालिसिस किंवा डेटा अनालिस्ट साठी आत्ता अप्लाय करत असाल, डेटा अनालिस्ट, डेटा सायंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजिनियर, तर ते डायरेक्ट की स्किल्स मध्ये येतं. की स्किल्स आपण ते पाहतो ना, की स्किल्स मध्ये दिलेलं असतं जॉब डिस्क्रिप्शन मध्ये, चेक करा EDA असतं जॉब डिस्क्रिप्शन मध्ये. सो यू शुड बी एबल टू डू द EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन दिस स्टेप. जास्तीत जास्त जे काम आहे डेटा सायंटिस्ट साठी किंवा डेटा अनालिस्ट साठी ते ह्या स्टेपला आहे, EDAच्या स्टेपला आहे. ज्यावेळेस मी म्हणून तुमचं मशीन लर्निंग स्टार्ट करेल त्यावेळेस मी सांगेल परत की EDA मध्ये आपण ऍक्च्युअली कोणत्या कोणत्या स्टेप करणार आहेत. तर जवळपास 70% जे काम आहे ते EDA मध्ये येतं, कुठल्याही डेटा सायंटिस्टचं किंवा कुठल्याही डेटा अनालिस्टचं. ओके, सो व्हॉट आर दी लाईक सम कॉमन टेक्निक्स, म्हणजे दिस आर जनरलाइज्ड वन. ठीक आहे, हे जनरली जे करतो ना आपण याच्यापेक्षा जास्त असू शकतं आणि प्रत्येक वेळेला हे सगळंच यूज होईल अशी काही गॅरंटी नाही. बट ह्या गोष्टी आपण जनरली चेक करतो की काय करतो आपण. समजा एजचा कॉलम आहे, राईट, कॉलमचं नाव काय आहे एज, 10, 20, 30 आणि इथं ब्लँक व्हॅल्यू आलेली ज्यावेळेस डेटा फेच केला त्यावेळेस 40, 50. तर या एजच्या कॉलम मध्ये नल व्हॅल्यू आहे की नाही हे चेक करण्याची जी मेथड आहे ती कशाच्या अंडर आहे, दॅट इज अंडर दी EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिसच्या अंडर आहे. ओके, सो चेकिंग मिसिंग व्हॅल्यू, दॅट इज फाइंडिंग दी एम्प्टी ऑर नल डेटा सो दॅट इट कॅन बी रिमूव्ड ऑर फिल्ड. जनरली रिमूव्ह आपण करत नाही, जनरली डेटा आपण रिमूव्ह करत नाही, त्या डेटाला फिल करण्याचा ट्राय करतो विथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, मीन किंवा मीडियनचा यूज करून ती व्हॅल्यू आपण फिल करण्याचा ट्राय करतो. ओके, सो आय एम चेकिंग दी मिसिंग व्हॅल्यूज ऑर नल व्हॅल्यूज इन माय डेटा. आय एम फाइंडिंग दी समरी अबाउट अ स्टॅटिस्टिक. व्हॉट इज द समरी अबाउट अ स्टॅटिस्टिक्स? मिनिमम व्हॅल्यू, मॅक्सिमम व्हॅल्यू or mean of that data, median, what are the 25 percentile value, what are the 75th percentile value, okay, what is the count of a value, all these description I am finding in a summary. Then which type of analysis we can perform? Suppose study one column at a time, univariate analysis. You are just
finding the age column. If you're working on age column, but along with the age column, I'm working on a salary. So I'm doing the bivariate analysis. So which type of analysis I'm doing? युनिव्हेरिएट अनालिसिस करताय की बायव्हेरिएट अनालिसिस करताय, की तुम्ही तुमच्या अनालिसिस मध्ये एकच कॉलम कन्सिडर केलाय की दोन कॉलम कन्सिडर केले. सो दॅट विल कम अंडर दी युनिव्हेरिएट और बायव्हेरिएट अनालिसिस. जो काही मी प्लॉट करतोय, समजा प्लॉट असा केलाय मी की एज घेतला इथं आणि हा सिंगल कॉलम आहे आणि इकडे काउंट आहे, समजा काउंट ऑफ व्हॅल्यूज, आणि या एज सोबत सॅलरी काउंट करतोय मी किंवा सॅलरी अनालिसिस करतोय, तर त्याचा ग्राफ वेगळा येईल काहीतरी. ठीक आहे. तर मग या टाईपच्या अनालिसिसला हे सेकंड जे आलं बायव्हेरिएट इन, फर्स्ट जो टाईप इथं ड्रॉ केला मी तो युनिव्हेरिएट आहे, की तुम्ही एकच कॉलम कन्सिडर केला आणि बाय डिफॉल्ट वाय वरती काउंट असणार आहे. युनिव्हेरिएट अनालिसिस मध्ये डिफॉल्ट जो काही आहे पॅरामीटर तो काउंट येतो वाय एक्सिस वरती, आणि बायव्हेरिएट मध्ये तुम्ही जो ठरवाल तो घेऊ शकता. ठीक आहे. म्हणजे आउटपुट असतं जनरली हे बायव्हेरिएट मध्ये. डेटा व्हिज्युअलायझेशन मध्ये आपण ग्राफ्स यूज करतो, लाईक बार चार्ट, हिस्टोग्राम, लाईन चार्ट, स्कॅटर प्लॉट, पाय चार्ट, हे टू अंडरस्टँड दी डेटा इन मोर डेप्थ. म्हणजे डेटाला अजून अंडरस्टँड करून घेण्यासाठी आपण डेटा व्हिज्युअलायझेशनच्या टेक्निक यूज करतो. ठीक आहे. जनरली हे जे काही यूज कराल तुम्ही पायथन मध्ये, त्याच्यासाठी दोन लायब्ररीज आहेत, मॅटप्लॉटलिब आणि सीबॉर्न. या दोन लायब्ररीजचा यूज करून तुम्ही हे करताल. आणि जनरली ईडीए साठी ज्या बेसिक लायब्ररीज आहेत त्या यूज होतील नमपाय, पांडास, न्यूमरिकल पायथन, पांडास, मॅटप्लॉटलिब आणि सीबॉर्न. या चार लायब्ररीज तुमच्या जास्तीत जास्त यूज होतील ईडीए साठी. ओके. सो इम्पॉर्टंट काय, एक्सप्लोर डेटा अनालिसिस मध्ये दोन टाईपचे स्टॅटिस्टिक्स तुम्हाला माहिती आहे, इन्फरन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह. हे कुठेही तुम्हाला म्हणजे असं शोकेस करण्याची गरज पडणार नाही, बट बेसिक डिफरन्स वी शुड नो की काय फाइंड आउट करायचंय आपल्याला. की डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स मध्ये तुम्ही कन्सिडर केलाय सगळा डेटा, दॅट इज अ पॉप्युलेशन. इन्फरन्शियल मध्ये तुम्ही कन्सिडर केले सॅम्पल्स. जो पॅरामीटर घेतलेला आहे त्याला म्हणणार पॅरामीटर म्हणजे व्हेरिएबल, आणि इन्फरन्शियल साठी त्याला म्हणणार स्टॅटिस्टिक. ओके. देन काय फाइंड आउट करतो आपण, मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडन्सी, मीन, मोड, मीडियन, मेजर्स ऑफ अ डिस्क्रिप्शन, मिनिमम व्हॅल्यू काय, मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय, प्रोबॅबिलिटी काय डिस्ट्रीब्युशनच्या, गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन की तो बेल शेप कर्व फॉलो करतोय की नाही करत आहे. नंतर डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये आपण चेक करणार आहे की स्क्यूनेस काय, कर्टोसिस काय, हे अजून झालेलं नाही, हे नेक्स्ट सेशनला होईल. कंटिन्युअस डेटा किंवा डिस्क्रीट डेटा किंवा फंक्शन्स म्हणजे काय, गुडनेस टू फिट, नॉर्मलिटी टेस्ट आणि होमोस्कॅडिस्टिसिटी, हे एवढे पॉइंट्स तुमचे डिस्क्रिप्टिव्हच्या येतात. इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स मध्ये तुमच्या ज्या हायपोथेसिसच्या ज्या टेस्टिंग आहेत, वेगवेगळ्या टेस्ट, टी टेस्ट असेल, जी टेस्ट असेल, हायपोथेसिस टेस्टिंग, नल हायपोथेसिस, अल्टरनेट हायपोथेसिस, टाइप 1 अँड टाइप 2 एरर, एनोवा डिस्ट्रीब्युशन, चाय स्क्वेअर टेस्ट, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या इन्फरन्शियलच्या अंडर येतील. मोर ऑर लेस वी आर गोइंग टू ऑल दीज थिंग्स. हे सगळं तुमचं कव्हर होईल, हे सगळे पॉइंट स्टॅटिस्टिक्स मध्ये. चाय स्क्वेअर वरती तुमचं एंड होईल स्टॅटिस्टिक्स. इज इट ओके फॉर ऑल? या सगळ्या गोष्टी आपण शिकणार आहे, म्हणजे थेरोटिकली आणि जेवढ्या पॉसिबल आहेत तेवढ्या प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करणार आहे. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ पायथन वरती शिकवलं मी तुम्हाला. एक्सेल तुमचं होईल, पण ते एक थोडं लिमिटेड लेवल पर्यंत होईल, की जेवढी गरज आहे तेवढं होईल. बट याचे जे प्रॅक्टिकल्स आहेत, म्हणजे जे काही ट्राय करायचे आपल्याला, मीन, मोड, मीडियन, जसं आता मी तुम्हाला आपण अनालिटिकली वर्कआउट केलं, तसं पायथनचा यूज करून कसं फाइंड आउट करायचं हे आपण बघणार आहे. इज इट ओके फॉर एव्हरीवन? राईट. सो दिस आर दी लाईक कंटेंट दॅट आय वॉन्ट टू डिलिव्हर टुडे. ईडीए पर्यंत आपण घेतलेलं आहे, इथून पुढचा पार्ट कंटिन्यू होईल. बट बिफोर दॅट, इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क. जर काही डाऊट असेल तरी विचारा. इथपर्यंतची जी पीडीएफ आहे ती शेअर होईल ऍज इट इज. जे राईट केलंय त्याच्यानुसार तुम्ही ते कंटेंट राईट करा, म्हणजे नोट्स तयार करायला घ्या. 15 स्लाइड झाल्यात, तुम्ही राईट करू शकता. 3 ते 4 पेजेस मध्ये राईट होऊन जाईल. बट डेली राईट केलं तरी एका वीकचा पोर्शन या. ठीक आहे. सो प्लीज गो थ्रू इट आणि प्लीज ट्राय टू कीप युअर हार्ड नोट्स. इज इट ओके? थँक यू.